নমস্কার, আপনারা দেখছেন বরাক বার্তা বাংলা সংবাদ। আমি সঞ্জীব সিং। এবারে বিস্তারিত খবর। আজ শিলচর সিভিল হাসপাতালে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্ঘাটন করা হলো পাওয়ার গ্রিডের CSR ফান্ড থেকে 1,70 লক্ষ টাকা ব্যয়ে 5 বেডযুক্ত ICU এবং 2টা অ্যাম্বুলেন্স উদ্ঘাটন করা হলো। একটা ব্লাড ব্যাংকের মোবাইল অ্যাম্বুলেন্স এবং অন্যটি অ্যাম্বুলেন্স ইমার্জেন্সি পরিষেবার জন্য গুয়াহাটিতে সিরিয়াস রোগীকে নিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে এই অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে। শিলচরের সাংসদ सिविल कंस्ट्रक्शन एर जন্য আরো 10 লক্ষ টাকা প্রদান করেন। हमारा सिविल हॉस्पिटल का टीम भी ट्रेनिंग ले चुका है मेडिकल कॉलेज से। बहुत जल्दी हम शुरू कर देंगे। इनफैक्ट आई थिंक कल से भी ऑपरेशनल कर सकते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि पब्लिक जो यहाँ पे इस साइड में रहता है इस फैसिलिटी को भी एक्सेस कर सकते हैं। मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, सिविल हॉस्पिटल में इमरजेंसी सेंटर हैज़ ऑल्सो बीन ओपन। जो एक्सीडेंटल केसेज है, जो इमरजेंसी केसेज है, यहाँ पे आप डेफिनेटली दिखा सकते हैं। मिला के सिविल हॉस्पिटल की सर्विसेज हम बढ़ाने की पूरी कोशिश करें। इस एम्बुलेंस के माध्यम से आपको लोगों को क्या क्या सुविधा मिलेगी? पहली बार पूरा बराक वैली में ये पहला ALS एम्बुलेंस है। ये लाइफ सपोर्टिंग एम्बुलेंस है। तो कोई सीवियर केस, कार्डिया केसेस या किडनी फेलियर केसेस, दीज जो GMCH को रेफ़र होते हैं वो 12 घंटे सस्टेन नहीं कर पाते हैं। दिस एम्बुलेंस एंड आइडियली कैन सस्टेन इट। तो हमारी एक एक्सट्रीम केसेस में इस एम्बुलेंस को हम यूज़ करेंगे। ये प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज में दिए हैं। वो एक कमेटी बना के बेस्ड ऑन द इमरजेंसी नीड ऑफ अ पेशेंट, उस बेसिस पे ये एम्बुलेंस में हम पेशेंट्स को बाहर भी भेज सकते हैं। पहली बार उसकी 100 साल की हिस्ट्री में पहली बार आज ICU ओपन हुआ है। 5 बेडेड ICU सिविल हॉस्पिटल में आज ओपन किए हैं। हमारी ऑनरेबल MP सर, MLA सर हैड कम टू इनॉग्रेट। ये पावर ग्रिड का CSR स्पॉन्सरशिप से 1.74 करोड़ सैंक्शन हुआ था। उसमें 1.26 ICU इक्विपमेंट के लिए, बाकी हमने ALS एम्बुलेंस लिया है जो SMCH में प्लेस रहेगा, ताकि गुवाहाटी में कोई इमरजेंसी केसेस लेके जाना हो तो इट इज़ अ गुड एम्बुलेंस। एंड दूसरा है ब्लड बैंक के लिए हमने एक बोलेरो दी है, जहाँ पे वो मोबाइल ब्लड कलेक्शन एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं। उसका हमने अरेंजमेंट किया है। तो आज ये इनॉग्रेशन हुआ है। वी आर वेरी हैप्पी एंड थैंक्स टू पावर ग्रिड एंड थैंक्स टू MP सर। उन्होंने अपने MP लैड फंड से सिविल कंस्ट्रक्शन में 5+5 10 लाख का पैसे दिए हैं। तो बुढ़े जाओगे सो बेड আর বেডটা ভাই দুটো दिस ब्लड बैंक भी आज बोलेरो भी फ्लैग ऑफ कर दें। हां बोलेरो भी तो वो रिफिल करना पड़ेगा सर SMCH फॉर फ्री। তোমরা নলেজে থাকা দরকার। অক্সিজেনের সোর্সেস यू মেডিকেল কলেজ और एनीवे SMCH इज ऑक्सीजन रिच सर। ऑक्सीजन सरप्लस। Team is very happy. फंड्स कहां से आया? सर पावर ग्रिड फॉर इक्विपमेंट, आपका फॉर सिविल एंड वी स्टिल शॉर्ट बाय 3 लाख सर। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের লালা ইউনিটের পক্ষ থেকে লালা রুরাল কলেজের 1 বছর 2022 সালের উচ্চ মাধ্যমিক বাণিজ্য শাখার ফলাফলের পুনঃযাচাইয়ের দাবি করা হলো। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের লালা ইউনিটের পক্ষ থেকে লালা রুরাল কলেজের 1 বছর 2020 সালের দ্বিতীয় বর্ষের বাণিজ্য শাখার ফলাফল সংক্রান্ত বিষয়ে পুনর্যাচাইয়ের জন্য কলেজের অধ্যক্ষের কাছে দাবি জানানো হয়। অবিলম্বে সমস্যার সমাধান না হলে এসব শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষায় ভর্তির সুযোগ পাবে না। তাই তাদের কর্মজীবন এমন অবস্থায় পড়বে যার জন্য তারা মোটেও দায়ী নয়।
এবিভিপি সবসময় নির্যাতিত ছাত্রদের ন্যায় বিচার না পাওয়া পর্যন্ত পাশে থাকবে। এ ব্যাপারে এবিভিপির কর্মকর্তারা বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন এবং লালা রুরাল কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছ থেকে লিখিত আশ্বাসপত্র দাবি করেন। नमस्कार। आज हम लोग लाला रॉयल कॉलेज में विद्यार्थी परिषद ने स्टूडेंट के बहुत सारे ऐसी समस्या हो गई थी। पूरा वर्ष उनका जो है खतरे में था, क्योंकि बीते एचएस के रिजल्ट में हाई सेकेंडरी जो असम का रिजल्ट आया था उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट जिनका इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकल मार्क लाला रॉयल कॉलेज कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ कॉमर्स का अपलोड नहीं हुआ था, जिस कारण से बहुत सारी समस्या ऐसी आ गई और काफ़ी स्टूडेंट को काफ़ी सारे कॉलेज, काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी, काफ़ी बाहर हर एक जगह पर दाखिला नहीं मिल पा रहा। इस वजह से विद्यार्थी परिषद ने आज प्रिंसिपल के समक्ष में एक ज्ञापन दिया है और प्रिंसिपल से बात किया है, अगर 2 दिन का टाइम हम लोगों ने दिया है, 2 दिन के अंदर अगर कुछ नहीं होता है, स्टूडेंट की समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तो हम बहुत बड़े एक आंदोलन की ओर जाएंगे। और विद्यार्थी परिषद हमेशा से छात्रों हितों के लिए रहता है और छात्र समाज के लिए रहेगा। पहले हमने डीसी सर को भी काफ़ी 3-4 दिन पहले जाकर उनको असम हायर सेकेंडरी को भी ज्ञापन भेजा था उनके माध्यम से, और लाला रॉयल कॉलेज में भी भेजा था। तो काफ़ी दिन हो गया, स्टूडेंट की समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो फिर आज हम लोगों ने लाला रॉयल कॉलेज में ऐसा एक ज्ञापन दिया है। फिर हम 2 दिन का समय कॉलेज प्रधानाचार्यों को समय दे रहे हैं, स्टूडेंट का समस्याओं का समाधान हो सके और आगे चलकर स्टूडेंट की कोई समस्या ना हो एडमिशन में। इस प्रकार से विद्यार्थी परिषद ने यहाँ पर डिमांड रखा है और आगे चलकर ऐसा कुछ नहीं होने से विद्यार्थी परिषद बहुत बड़े आंदोलन की ओर आगे बढ़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट के भविष्य के खिलाफ कुछ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद। অ্যাঙ্কর উন্নয়নের নামে লামডিং জনপদ আজ বিভিন্ন বিভাগের ফাঁপা রেল সড়ক নির্মাণ বিভাগ হোক কিংবা রেলওয়ে স্বাস্থ্য বিভাগ সবখানেই দেখবেন দুর্নীতি। রেল কর্মীদের তাদের বাড়ি নর্দমা পরিষ্কার অভিযোগ করলেও এই ব্যাপারে দপ্তরের কর্তারা সেগুলির দিকে কোনো কর্ণপাত করেনি। রেলওয়ে সড়ক উন্নয়ন বিভাগের অধীনে লামডিং রেলওয়ে কলোনিতে অনেক বেশি আবাসিক ভবন রয়েছে, যেখানে রেলওয়ে শহর লামডিং পরিচিত, কিন্তু সেখানে কোনো সাফাই অভিযান হচ্ছে না। রেলওয়ে সড়ক উন্নয়ন বিভাগ কিছু ঠিকাদারকে বাড়ি ও রাস্তা নির্মাণের দায়িত্ব দিলেও তার কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। এছাড়া কয়েকটি রেলওয়ে কলোনি পরিত্যক্ত রেল বাড়িগুলো এখন ভূতের বাড়ি হয়েছে, তাই রোগের বিস্তার রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা অতি সত্বর প্রয়োজন। তাই রোগের বিস্তার রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য এলাকার নাগরিকরা অতি সত্বর এসব ঘর দুয়ার এবং নর্দমা পরিষ্কার করার দাবি জানিয়েছেন। ড্রেনের মধ্যে পুরা জঙ্গল, তারপর ড্রেনটা পরিষ্কার করা হয় না। 10 দিন 15 দিন একবার সুইপার কর্মী আসে, হ্যাঁ, ওদেরকে বললে কোনো রকম মারিয়া দিয়ে চলে যায়। এখানে জঙ্গলের জন্য সাপ আসে, হ্যাঁ, সাপের উৎপাতেও আমরা থাকতে পারি না। যদি কোনো কারণে কিছু হয় তখন আমরা কি করব? হ্যাঁ, বললেও কেউ শোনে না। রেল কোয়ার্টারের ভাড়া তো মানে মাসে মাসে কাটতেছে। আমরা 2 ফ্যামিলি থাকি, আদার সেই লাইনেরও মানে পুরা মানে জঙ্গল, পুরা লাইনটাই জঙ্গল, কোনো মানে ইসা নাই, ক্লিনিং নাই যে মানে পরিষ্কার করেছে। আমরা নিজেরা ঝাড়ু মারা নিজেরা ইসে করি, মাঝে মাঝে নিজেরা ড্রেন সাফা। এটা তো আমাদের ডিউটি না। না, এখন করোনার সময় এনকেফ্লাইটিস সব আসতেছে, মশা দুনিয়ার, কেমনে আমরা বাস করবো এইখানে কোয়ার্টারের মধ্যে? হ্যাঁ, রেল কর্তৃপক্ষ কমসে কম এটা কিছু একটা করক, ব্যবস্থা করক, কীভাবে কি করে না করে। ড্রেনটা ভাঙা, হ্যাঁ, ড্রেনটা রিপেয়ার নাই, কিছু নাই। এই ড্রেনের রিপেয়ার করলে তো কমসে কম জাবরা তো চলে যেত। এক জায়গায় সব জাবরা আমার লেট্রিনের নিচে দিয়া ইন্দুর ডেলি 2 বালতি 3 বালতি মানে মাটি বাইর করে। আমরা ইসে দিয়া পরিষ্কার ড্রেনের মধ্যে ইটো জমা হয়। কি বলবো সাহেবদেরকে বলতে হয় যে আপনারা কমসে কম আমাদেরকে দেখেন এইগুলি। আপনারা যদি না দেখেন তাহলে কে দেখবে এইগুলি? হ্যাঁ, আপনাদের তো মানে এইটাই ইসে। আমরা কি করব, কার কাছে যাব, কীভাবে ইসে করব? স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে বলবো যে আপনি দেখেন করোনার সময় করোনা আসতে আসে, এনকেফ্লাইটিস আসতে আসে, তারপর আরও দুনিয়ার মানে জ্বর টর মশা, দুনিয়ার মাছি ভর্তি এইখানে, একদম সন্ধ্যার সময় থাকা যায় না। এখানে সাপও আসে, বড় বড় সাপ আসে এই জঙ্গলের মধ্যে। অসুখ বিসুখ যদি হয় তাহলে আমরা কি করব? আমরা সাবধান থাকলেও তো বাঁচতে পারবো না। স্বচ্ছ ভারত অভিযান তো মানে দেখা যাচ্ছে বিফলের মতো নেই। যদি স্বচ্ছ ভারত অভিযান থাকে তাহলে তো এই জাবরা এগুলি থাকেই না। এরা তো আইসা কমসে কম মানে গাড়ি আসে,
মিউনিসিপ্যালিটির গাড়ি আসে ইসে আসে, এরা এসে তো কমসে কম সাফাই কর্মীগুলি মানে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু কেউ তো নেয় না কোনো কিছু। তো আপনি হ্যাঁ, অবগত আগে করেছিলাম, এখন করি না, করলেও তো লাভ হয় না। কি করব, কাকে করব, গিয়ে বললেও তো কেউ শোনে না। মুখে গিয়া বলি, এখন যদি আমি বলি যে মুখে বলছি, তো বলবে আপনার প্রমাণ কি, আমি কোথার থেকে দেব প্রমাণ? হ্যাঁ, এই তো অবস্থা। আমাদের বলতে যে আপনারা এইটা কমসে কম একটা ব্যবস্থা করুন, যে যাতে মানে এটা কোনো অ্যাকশান ল হোক। কেন মানে আমরা এই পরিস্থিতি, গন্ধে থাকা যায় না, আমরা পুরা গন্ধ করে একদম, মানে আমরা নিজেরা ফেনাইল মানে নিজেরা কিনে মারি ফেনাইল, প্রত্যেক দিন ফেনাইল মারতে লাগে। আবার একটু বিরতির পর বাকি খবর। Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history, and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badarpur. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence. To fulfill your higher education dreams, join USTM, the People's University. Your university, bringing together leading academicians, synergizing their expertise, exploring students' talents and empowering them with need-based world-class education. University of Science and Technology, Meghalaya, your destiny for a brighter future. University of Science and Technology, Meghalaya, the most emerging and largest private university of Northeast. Join USTM. ফার্নিশিং পয়েন্ট, শিলংপট্টি রোড, শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং पॉइंट शिलंगपट्टी शिलचर। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी।
हेल्दी भी टेस्टी भी। ফিরে এলাম খবরে। বিবেকানন্দ কেন্দ্র কন্যাকুমারী হাইলাকান্দি শাখার উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয় গুরু পূর্ণিমা। এই উপলক্ষে এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে এক আলোচনা সভা আয়োজন করা হয় এবং পরের প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে গুরু পূর্ণিমা তাৎপর্য নিয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন আমন্ত্রিত গুণীজনেরা। আজকে হাইলাকান্দি বিবেকানন্দ কেন্দ্র কন্যাকুমারীর পক্ষ থেকে গুরু পূর্ণিমা উৎসব পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল কয়েকদিন আগে। তো আজকে সেই উৎসবে পালন করতে চলেছি আমরা। প্রথমেই আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করব গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে যার গুরু এবং বেদব্যাসকে। আমি প্রথমেই স্বাগত বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করছি বিবেকানন্দ কেন্দ্র কন্যাকুমারী হাইলাকান্দি নবগ্রাম উৎসব ঘটাতে আজকে গুরু পূর্ণিমা জানাই প্রণাম, স্বামীজির চরণে প্রণাম জানাচ্ছি। আপনারা জানেন যে প্রতি বছর গুরু পূর্ণিমা পালন করা হয়, উৎসব পালন করা হয়, বিভিন্ন এলাকায় পালন করা হয়। বিবেকানন্দ কেন্দ্র কন্যাকুমারী এটি একটি প্রধান উৎসব। হাইলাকান্দিতে আজকে অনুষ্ঠানে আমি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। এবং গুরু পূর্ণিমা আপনারা জানেন ব্যাসদেবকে প্রথম গুরু হিসেবে ধরা হয়। সেই ব্যাসদেব হলেন আমাদের ভারতবর্ষের সংস্কৃতি, আমাদের সৃষ্টির প্রথম গুরু, যিনি বেদকে চার ভাগে ভাগ করেছিলেন।
তিনি বলছিলেন যে পঞ্চম বেদ হচ্ছে পুরাণ। ব্যাসদেব এমন একজন পিতামহ ছিলেন যিনি আজকের সমাজকে নিয়ে চিন্তা করেছিলেন, পৃথিবীর সমাজ নিয়ে চিন্তা করেছিলেন আজকের পৃথিবীর অবস্থা কী হবে, মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডার সীমিত হয়ে পড়বে, মানুষের জীবন সীমিত হয়ে পড়বে, মানুষের ভালো কাজ করার যে চিন্তা ব্যবসা নষ্ট হয়ে যাবে। তাই তিনি চেয়েছিলেন এই যে মহাকাব্যগুলো এগুলো পড়ে, এগুলোর মাধ্যমে গীতা, মহাভারত। গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে ভারতীয় জনতা পার্টি কিষাণ মোর্চা এবং শিলচর ব্লক মন্ডলের পক্ষ থেকে কাছাড় জেলার বরকলা হাতজোড়া বনদুর্গা মন্দিরে গিয়ে মন্দিরের পুরোহিতকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বনদুর্গা মন্দিরে মাকে পূজা অর্চনা করেন বিজেপি কর্মকর্তারা, সমাজের জন্য মঙ্গল কামনা করেন তারা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলচর ব্লক মন্ডলের সভাপতি সুসেন দাস, উষারানী দেবনাথ এবং বরকলা মন্ডলের সভাপতি রুহি দাস। নমস্কার, আজকে আপনার চ্যানেলকে আমি ধন্যবাদ জানাই যে আমাদের এই কার্যক্রমের মধ্যে আপনি এতটুকু সময় দেওয়ার জন্য, এর জন্য আমি আপনার এই চ্যানেলকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা আজকে কিষাণ মোর্চার পক্ষ থেকে আমাদের স্টেট থেকে নির্দেশক্রমে আমরা এখানে এসেছি। ওনাদের নির্দেশে যে ছিল যে আমরা প্রত্যেক মন্দিরে গিয়ে বা যে কোনো মন্দিরে গিয়ে আজকে এই কার্যক্রম করার জন্য এবং যে পুরোহিত বা গুরু যারা আছেন ওদেরকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য, সেই হিসাবে আমাদের স্টেটের নির্দেশ অনুসারে আমরা আজকে হাতিচড়া যে বনদুর্গা মন্দিরে আসলাম। আর সেখানে আমাদের বরকলার মণ্ডলের কিষাণ মোর্চার সভাপতি শ্রী রুহি দাস উপস্থিত এবং আমার হাতিচড়ার সভাপতি উপস্থিত এবং অন্যরাও কার্যকর্তা যারা সবাই উপস্থিত, এখানকার মণ্ডলের জেনারেল সেক্রেটারি এখানে উপস্থিত আছেন। তা আজকে আমার শিলচর ব্লক মণ্ডলের সদস্য আসছেন কিষাণ মোর্চা, তা সবাইকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আর যারা এখানকার যারা উপস্থিত এখানে আছেন সবাইকে আমার অন্তর থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। সব থেকে আজকে খুব আনন্দ লেগেছে যে আমি এই বনদুর্গা মন্দিরে মায়ের আশীর্বাদে যে আজকে এখানে এসে শিলচর শহর থেকে এসে এখানে আমি এসে পৌঁছেছি, খুব আনন্দ ভোগ করছি। আমি কয়েকবার আগেও এসেছিলাম, কিন্তু পুরোহিতের যে আমাদের এখানকার যে যিনি মানে পুরোহিত যে কাজকর্ম করে থাকেন, মা দুর্গার চরণে সবসময় পুষ্পাঞ্জলি দেন, উনার যে মানে অবদান সেটা আমি মানে আগে অনুভব করেছি, কিন্তু প্রকৃততে ওনার সঙ্গে কথা বলার সময় থাকে না। অনেক সময় ফাংশনে এসেছি আমি, তা আমি আশা করি যে আজকে অনেক অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও উনি আমার সঙ্গে দু একটা কথা আমি বলবো এ বলে আমার আন্তরিক অভিনন্দন, সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার এখনকার মতো বরাক বার্তা বাংলা সংবাদ এ পর্যন্তই। নমস্কার।